Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous pharmacognosy lecture we had completed the two drugs under the pharmaceutical aid category, that is starch and honey. So today we will continue this chapter, that is pharmaceutical aids under the pharmacological grouping of natural drug. Okay, so today we will start with the new drug, that is tragacanth drug. Okay, so this tragacanth, it is nothing but the gum. Okay, so gum, it is formed when the plant will get damaged or get cuts. So here it is first image in which tragacanth plant image is shown. Okay, then this is the image. So this is the tragacanth plant. Okay, and this is the gummy exudation which is obtained by making incision to this stem part. Okay, and this is the tragacanth gum. Okay, so today we will see this tragacanth gum according to the pharmacognostic scheme. First is synonym. So synonym for tragacanth gum is gum tragacanth and tragacantha. Okay, so two synonym are there, gum tragacanth, and second synonym is tragacantha. Okay, so biological source of this tragacanth is a dried gummy exudation obtained by making incision on the stem and the branches of Astragalus gummifer and some other species of Astragalus belonging to family Leguminosae. Okay, so tragacanth क्या है? It is an dried gummy exudation. Exudation means काय? तो plant मधून बाहेर पडणारा material. Okay, so this tragacanth, it is a dried gummy exudation which is obtained by making incision on the stem and branches. Okay, सो ॲस्ट्रॅगॅलस गमीफर ही जी प्लांट स्पेसीज आहे, हे जे झाड आहे त्याच्या फांद्यांना त्याच्या स्टेमला कट दिल्यानंतर ओके त्याच्यातून जे गमी एक्झुडेशन बाहेर येतं, इट इज नथिंग बट द ट्रॅगाकांथ. ओके, सो दिस इज ड्राईड गमी एक्झुडेशन obtained by making incisions on the stems and the branches of Astragalus gummifer and the other species of Astragalus belonging to family Leguminosae. ओके, सो ॲस्ट्रॅगॅलस या प्लांट स्पेसीच्या ज्या डिफरंट स्पेसीज आहेत, स्पेसिफिकली ॲस्ट्रॅगॅलस गमीफर या प्लांटपासून काय केलं जातं, त्याच्या ब्रांचेसला त्याच्या स्टेमला इन्सिजन दिले जातात, कट दिले जातात आणि त्याच्यातून जे गमी एक्झुडेशन बाहेर येतं, इट इज नथिंग बट द ट्रॅगाकांथ गम. ओके, नेक्स्ट इज जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस ट्रॅगाकांथ गम इज इंडिजिनियस टू इरान, ग्रीस, Turkey, Iraq and Syria country. Okay, so this tragacanth is indigenous from the different countries that include Iran, Greece, Turkey, Iraq and Syria. Okay, सो इंडियामध्ये जर आपण बघितलं ट्रॅगाकांथचं जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, इन इंडिया गरवाल, कुमोन अँड सेंट्रल पंजाब आर द एरियाज वेअर फ्यू स्पेसीज ऑफ ट्रॅगाकांथ आर फाउंड. इंडियामध्ये काही ठिकाणी म्हणजे इथे गरवाल, क्युमॉल आणि सेंट्रल पंजाब ह्या रिजनमध्ये थोड्या ट्रॅगाकांथच्या स्पेसीज ज्या आहेत त्या आढळून येतात. ओके, सो नॉर्थ सिरिया अँड इराण सप्लाय पर्सियन ट्रॅगाकांथ. स्मिर्ना ट्रॅगाकांथ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द स्मिर्ना पोर्ट ऑफ द एशियाटिक तुर्की. ओके, सो नॉर्थ सिरिया आणि इराण ह्या कंट्रीपासून जे ट्रॅगाकांथ एक्सपोर्ट केलं जातं त्याला पर्सियन ट्रॅगाकांथ असं म्हटलं जातं. ओके, आणि स्मिर्ना ट्रॅगाकांथ, दिस इज अ टाईप ऑफ ट्रॅगाकांथ विच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द स्मिर्ना पोर्ट इन टू द एशियाटिक तुर्की कंट्रीज. ओके, सो दिस इज द जिओग्राफिकल distribution of this tragacanth plant. Okay, so how this tragacanth is get collected from this tragacanth species. So most of the shrubs from which tragacanth is collected grow at an altitude of 1000 to 3000 meter. Okay, so ट्रॅगाकांथच्या जे डिफरंट स्पेसीसपासून ट्रॅगाकांथचं कलेक्शन केलं जातं, त्या स्पेसीस ज्या आहेत त्या समुद्र सपाटीपासून 1000 ते 3000 मीटर उंचीवर असतात. ओके, द श्रब्स आर थॉर्नी. The mode of formation of tragacanth is entirely different from that of acacia, gum exuding out immediately after an injury. Okay, सो ट्रॅगाकांथचं जे झाड आहे ते श्रब स्वरूपात असतं, म्हणजे झुडपासारखं असतं आणि इट इज अँड थॉर्नी. थॉर्नी मीन्स काटे असतात त्याला. ओके, सो ट्रॅगाकांथ
प्लांटपासून ट्रॅगाकान गम जे आपण मिळवतो. ओके, सो ही जी प्रोसेस आहे गम फॉर्मेशनची विच इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ ॲकेशिया गम. ओके, सो कसं डिफरंट आहे तर ट्रॅगाकानच्या स्टेम्सला ब्रांचेसला इंजुरी केल्यानंतर म्हणजे त्यांना इन्सिजन दिल्यानंतर लगेचच त्याच्यातून गमी एक्झिडेशन बाहेर यायला सुरुवात होते. ओके, so most of the drug comes from the Persian source. Tragacan gum is formed as a result of transformation of the cells of pith and medullary rays into the gummy substances. Okay, ट्रॅगाकान गम कसा फॉर्म होतो तर ट्रॅगाकान स्टीम किंवा ब्रांचेसमध्ये जे काही पिथ सेल आहेत किंवा मेड्युलरी रेज आहेत त्याचं कन्व्हर्जन गमी सबस्टन्सेसमध्ये होतं आफ्टर इन्सिजन. ओके, सो इन्सिजन्स आर मेड ऑन द व्हेरियस पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्रीज अँड फ्लुइड विच उजेस आउट इज कलेक्टेड आफ्टर ड्राईंग. ओके, मग इन्सिजन दिल्यानंतर जे काही गमी एक्झुडेशन बाहेर आलेलं आहे ते ड्राय झाल्यानंतर त्याला कलेक्ट केलं जातं. ओके, ट्रॅगाकांथ इज फाउंड इन इरेग्युलर फ्लॅटन फ्लेक्स with ribbon like appearance depending upon the incision given to the plant. ओके, सो कसे इन्सिजन दिलेलं आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे त्याचा शेप. ओके, नाउ वी विल सी द ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज डिस्क्रिप्शन. ओके, सो कलर जर आपण बघितलं ट्रॅगाकांचं तर फ्लेक्स आर व्हाईट और पेल येलोइश व्हाईट इन कलर. ओडर इज ओडरलेस, टेस्टलेस. साईज जर आपण बघितलं त्याच्या फ्लेक्सची तर फ्लेक्स आर 25 by 12 by 2 mm in size. Shape Tragacanth occurs in the form of thin, flattened, ribbon-like flakes, more or less curved. Okay, मग त्याचे जे फ्लेक्स आहेत ते कसे असतात थिन असतात, फ्लॅटन रिबन लाईक फ्लेक्स फॉर्म झालेले आहेत. ओके, आणि जनरली ते कसे आहेत कर्वड आहेत. ओके, सो दिस इज द ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस ट्रॅगाकान गम. ओके, so this gum is horny in nature, translucent with the transverse and longitudinal ridges present on the surface of that gum, and fracture is short. Okay, so these are the extra characteristics which associated with this Tragacanth gum. Okay, next we will see the solubility. So solubility, it is partly soluble in water. वॉटरमध्ये जर आपण त्याची सोल्युबिलिटी चेक केली तर इट इज पार्टली सोल्युबल इन टू द वॉटर इन विच इट स्वेल्स टू द होमोजिनियस ॲडेसिव्ह जिलॅटिनियस मास अँड इट इज इनसोल्युबल इन टू द अल्कोहोल. अल्कोहोलमध्ये इनसोल्युबल आहे, वॉटरमध्ये पार्टली सोल्युबल आहे. वॉटरमध्ये जर आपण त्याला सोल्युबलाइज केलं तर ते काय होणार आहे, ट्रॅगाकांथ गम जो आहे तो स्वेल्स होतो, होमोजिनियस मिक्सचर फॉर्म करणार आहे, ॲडेसिव्ह जिलॅटिनियस असं स्टिकी मासेस तो इन वॉटर फॉर्म करणार आहे. ओके, so this is the solubility test. If you see the standard of this Tragacanth, so foreign organic matter not more than 1%. त्याच्यामध्ये जे फॉरेन ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट असण्याचं लिमिट आहे विच इज नॉट मोर दॅन 1%. अँड सल्फेटेड ॲश व्हॅल्यू विच इज नॉट मोर दॅन 4%. सो ॲश व्हॅल्यूमध्ये आपण जर सल्फेटेड ॲश व्हॅल्यूचं लिमिट बघितलं तर ट्रॅगाकांथ गममध्ये नॉट मोर दॅन 4% असे लिमिट दिलेलं आहे ऑफ सल्फेटेड ॲश. ओके, देन मॉइश्चर कंटेंट बघितलं ट्रॅगाकांथचं तर नॉट मोर दॅन 1.5%. ओके, सो दीज आर द सर्टन स्टँडर्ड्स अँड सोल्युबिलिटी फीचर्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस ट्रॅगाकांथ गम. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. So this Tragacanth contains two fractions. One is soluble in water. Okay, so the water soluble portion of Tragacanth is known as Tragacanthin, about 8 to 10% of the gum. Okay, सो जनरली ट्रॅगाकांथमध्ये जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याला दोन पोर्शनमध्ये डिवाईड केलेलं आहे, वॉटर सोल्युबल आणि वॉटर इनसोल्युबल. ओके, सो वॉटर सोल्युबल पोर्शन जो आहे ट्रॅगाकांथचा विच इज नोन ॲज ट्रॅगाकांथिन. ओके, so it is about in the concentration of 8 to 10% of gum. Okay, so Tragacanthin it is an which contain 8 to 10% of gum concentration. Okay, so this is the water soluble portion. Now we will see the water insoluble portion which is known as basorin. Okay, insoluble portion आहे त्याला आपण basorin असं म्हणणार आहोत. 60 to 70% एवढ्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये basorin प्रेझेंट असतं. सो Tragacanth contains about 15% of moisture. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे वॉटर सोल्युबलमध्ये ट्रॅगाकांथिन आहे, वॉटर इनसोल्युबलमध्ये बॅसोरिन आहे, अँड इट ऑल्सो कंटेन्स द 50% ऑफ मॉइश्चर कंटेंट. ओके, देन ऑल्सो ट्रेसेस ऑफ स्टार्च, ट्रॅगाकांथिनिक ॲसिड. सो मॉइश्चरसोबतच ट्रेसेस ऑफ म्हणजे स्मॉल क्वांटिटी स्टार्च प्रेझेंट आहे, ट्रॅगाकांथिनिक ॲसिड प्रेझेंट असतं. सो द बॅसोरिन कंटिन्यूइंग द वॉटर इनसोल्युबल पार्ट ऑफ द ड्रग, बॅसोरिन विच
constituting the water insoluble part of the drug and contains about 5% of methoxy group and swells into the water. ओके, आपण मगाशी सोल्युबिलिटी टेस्टमध्ये बघितलेलं आहे, वॉटरमध्ये ॲड केलं जर ट्रॅगाकान तर ते स्वेल होतं. ओके, मग का स्वेल होतं? कारण का ट्रॅगाकानमध्ये जे वॉटर इनसोल्युबल पार्ट आहे बॅसोरिन. ओके, so this basorin which contains 5% methoxy group into the structure. Okay, and due to this basorin will become swells after contact into the water. Okay, so it is a constituent of gum responsible for its high viscosity. Okay, also this basorin which is a constituent of gum, and the viscosity of this gum which is depend on this water insoluble part. Okay, normally 1% solution of tragacanth has viscosity not less than 250 centipoises. Okay, and the product of the hydrolysis of the tragacanth are galacturonic acid, D-galactopyranose, L-arabinoramnose and D-xylopyranose. Okay, so these are the product of hydrolysis. म्हणजे ट्रॅगाकानचं जर हायड्रॉलिसिस झालं, ब्रेकडाऊन झालं, तर ट्रॅगाकानपासून आपल्याला काय काय मिळणार आहे? गॅलॅक्टुरॉनिक ॲसिड, डी गॅलॅक्टोपायरानोज, एल ॲराबिनोरॅमनोज अँड डी झायलोपायरानोज. ओके, सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच आर प्रेझेंट इन टू द ट्रॅगाकांथ. ओके, सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलेलं आहे, वॉटर सोल्युबल, वॉटर इनसोल्युबल. राईट, वॉटर सोल्युबल विच इज अन ट्रॅगाकांथीन, वॉटर इनसोल्युबल बॅसोरिन. ओके, also it contains 50% of moisture, starch and tragacanthinic acid. Okay, so this basorin which is nothing but the which constituting the water insoluble part of the drug, right, and it contains 5% of methoxy group structures, right, so that's why it swells into the water. Okay, and also that drugs when undergoes that tragacanth gum which undergoes the hydrolysis, it produces the galacturonic acid, D-galactopyranose, L-arabinoramnose and D-xylopyranose. Okay, so all these are the chemical constituents which are present into the tragacanth gum. Okay, next part is chemical test. Okay, so two identification tests for this tragacanth gum. First is when warmed with the sodium hydroxide solution, canary yellow color is developed. Okay, ट्रॅगाकांथ जर आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशनसोबत वार्म केलं तर त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये जे कंटेंट आहे त्याला कॅनरी येलो कलर फॉर्म होतो. ओके, सो दॅट कॅनरी येलो कलर इंडिकेट्स द सॅम्पल इज ट्रॅगाकांथ गम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट. सेकंड टेस्ट विथ स्ट्रॉंग आयोडीन सोल्युशन, इट गिव्स ग्रीन कलर. ट्रॅगाकांथ जर आपण स्ट्रॉंग आयोडीन सोल्युशनसोबत ट्रीट केलं तर टेस्ट ट्यूबमध्ये जे कंटेंट आहे त्याला आपल्याला ग्रीन कलर मिळतो. ओके, अँड दॅट ग्रीन कलर इंडिकेट्स द sample is tragacanth gum. Okay, so these are the two identification tests for this tragacanth gum, one with sodium hydroxide solution and second with strong iodine solution. Okay, the next is uses of this tragacanth gum. Okay, so this tragacanth gum is used as an demulcent and as an emollient in the cosmetic and also in confectionaries. Okay, tragacanth gum जो आहे तो कशासाठी यूज केला जातो तर ॲज अँड डी-इमल्संट म्हणून यूज केला जातो. ओके, सो डी-इमल्संट्स आर द एजंट विच प्रिव्हेंट्स द इरिटेशन अँड इन्फ्लामेशन ऑफ म्युकस मेम्ब्रेन. ओके, हाऊज दे प्रिव्हेंट द इरिटेशन अँड इन्फ्लामेशन ऑफ म्युकस मेम्ब्रेन? बाय फॉर्मिंग द thin protective covering over the mucous membrane, right? So that agents are known as de-emulsant agent. So this tragacanth gum which possesses the de-emulsant property. Also it acts as an emollient. Okay, so emollients काय करणार आहेत? So these emollients which produces the softening or the soothing effect on the skin. Okay, and that's why it is used in the cosmetic preparation and also in the confectionaries आणि कॉस्मॅटिक प्रिपरेशन्समध्ये इमोलियंट इफेक्टमुळे काय केलं जातं? ट्रॅगाकांथ जे आहे ते यूज केला जातं. ओके, सो ट्रॅगाकांथ इज यूज ॲज अन थिकनिंग, सस्पेंडिंग अँड इमल्सिफाईंग एजंट. ओके, सो अनदर युजेस जर आपण ट्रॅगाकांथ गमचे बघितलं तर इट इज यूज ॲज अन थिकनिंग एजंट, सस्पेंडिंग एजंट अँड इमल्सिफाईंग एजंट. ओके, सो थिकनिंग एजंट म्हणजे काय तर विस्कॉसिटी इन्क्रीज करणारे जे एजंट्स आहेत त्याला आपण थिकनिंग एजंट म्हणतो. सो ड्यू टू देअर हाय विस्कॉसिटी इट इज यूज्ड ॲज अन थिकनिंग एजंट. ऑल्सो इट पॉजेस द सस्पेंडिंग अँड इमल्सिफाईंग प्रॉपर्टी. सो इट्स ॲक्ट्स ॲज अन सस्पेंडिंग एजंट अँड इमल्सिफाईंग एजंट. ओके, सो दो इमिसिबल फेजेसला
काय करणार आहे ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करून ठेवण्यामध्ये हे हेल्प करतात. ओके. देन इट इज यूज्ड अलॉंग विथ द ॲकेशिया ॲज अन सस्पेंडिंग एजंट. ॲकेशियासोबत ॲज अन सस्पेंडिंग एजंट यूज केला जातो. म्युसिलेज ऑफ ट्रॅगाकांथ इज यूज्ड ॲज अ बाइंडिंग एजंट इन द टॅबलेट्स अँड ऑल्सो एक्सिपियंट्स इन द पिल्स. म्युसिलेज पार्ट जो आहे ट्रॅगाकांमध्ये, ओके, सो दॅट म्युसिलेज पार्ट इज यूज्ड ॲज अन बाइंडिंग एजंट. बाइंडिंग एजंट कशासाठी यूज केले जातात, तर ते काय करणार आहेत, पार्टिकल्सला एकत्र धरून ठेवायचं काम करतात. ओके. सो टॅबलेट फॉर्म्युलेशनमध्ये किंवा पिल्स फॉर्म्युलेशनमध्ये ॲज अन बाइंडिंग एजंट म्हणून म्युसिलेज जे आहे ट्रॅगाकांचं ते यूज केलं जातं. ओके. सो ट्रॅगाकान पावडर यूज्ड ॲज अन ॲडेझिव्ह अँड इन कॅलिको प्रिंटिंग. ओके. सो ॲडेझिव्ह म्हणून यूज केला जातो. मग ॲडेझिव्ह म्हणजे काय, तर गम्स म्हणून, म्हणजे चिकटण्यासाठी यूज होणारे एजंट जे आहेत त्यांना ॲडेझिव्ह असं म्हटलं जातं. ओके. सो ट्रॅगाकान पावडर इज यूज ॲज अन ॲडेझिव्ह अँड ऑल्सो इट इज यूज इन टू द कॅलिको प्रिंटिंग. कॅलिको प्रिंटिंग इट इज नथिंग बट द कॉटनवर, म्हणजे कॉटनच्या कापडावर जे प्रिंटिंग केलं जातं, कलर प्रिंटिंग, त्याला आपण कॅलिको प्रिंटिंग म्हणतो. ओके. मग ह्या कॅलिको प्रिंटिंगमध्ये ट्रॅगाकान पावडर जी आहे ती यूज केली जाते. ओके. सो दीज आर द सेव्हरल युजेस ऑफ ट्रॅगाकांथ. ओके. सो आपण इन शॉर्ट बघूया. इट इज यूज्ड ॲज अन डिमल्संट, इमोलियंट इन कॉस्मेटिक. It is used as an thickening agent, suspending agent, emulsifying agent, and mucilage, which is used as a binding agent. Okay, in the tablet formation and into the pills formation, it is used as an excipient, right? And this tragacan powder is used as an adhesive and into the calico printing. Okay, so these are the different uses of this tragacanth gum. Okay, so here it is. We complete this tragacan gum. Now next is sterculia gum. Okay, so this sterculia gum, which is also known as Indian tragacanth. Okay, so Indian tragacanth, it is nothing but the sterculia gum. Okay, so it is used in the industries as a substitute for tragacanth. Okay, so generally tragacanthला substitute म्हणून इंडस्ट्रियल स्केलवर sterculia gum यूज केला जातो. It is dried gummy exudates obtained from the tree Sterculia urens belonging to family Sterculiaceae. Okay, so Sterculia gumचा biological source काय आहे, it is dried gummy exudate which is obtained from the Sterculia urens. Sterculia urens या प्लांट स्पेसिसपासून काय केलं जातं, जे ड्राईड गमी एक्झुडेशन ऑप्टेन केलं जातं त्याला आपण स्टर्क्युलिया गम म्हणतो, राईट. आणि फॅमिली आहे त्याची स्टर्क्युलियासी. ओके, सो इट इज कॉमनली नोन ॲज कराया गम. ओके, त्याला सिनॉनिम काय आहे, कराया गम. इट ऑकर्स ॲज अन ट्रान्सलुसंट अँड इरेग्युलर स्ट्रायटेड व्हाईट वर्मिफॉर्म पीसेस विथ ॲसिटोन ओडर. ओके, सो त्याचं आपण जर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बघितले तर ते कसं आहे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तर इट इज ॲन ट्रान्सलुसंट अँड इरेग्युलर स्ट्रायटेड व्हाईट वर्मिफॉर्म पीसेस विथ ॲसिटोन ओडर, म्हणजे त्याला ओडर कसली असते, ॲसिटोनची ओडर असते. ओके, विथ रुदेनियम रेड इट गिव्स पिंक कलर. रुदेनियम रेडसोबत जर आपण स्टर्क्युलिया गमचं सॅम्पल जर ट्रीट केलं तर पिंक कलर मिळणार आहे. सो दिस टेस्ट आर निगेटिव्ह विथ ट्रॅगाकांथ. ट्रॅगाकांथ जर रुदेनियम रेडसोबत ट्रीट केलं तर त्याच्या पार्टिकल्सला पिंक कलर येत नाही. बट स्टर्क्युलिया गम जर आपण रुदेनियम रेडसोबत ट्रीट केलं तर त्याचे पार्टिकल्स जे आहेत त्यांना पिंक कलर येतो. ओके, सो त्याच्यामुळे इंडियन ट्रॅगाकांथ जे आहे ते ट्रॅगाकांथ जे आहे त्याला सबस्टिट्यूट म्हणून स्टर्क्युलिया गम यूज केला जातं. ओके, पण ह्या टेस्टने रुदेनियम रेडच्या टेस्टने आपण त्याला इझिली डिफरन्शिएट करू शकतो. ओके, so Karaya also differs from the tragacanth in that it contains no starch and methoxy group. ओके, सो आपण मगाशी केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटमध्ये बघितलेलं आहे ट्रॅगाकांथ गम जे आहे त्याच्यामध्ये ट्रेसेस अमाऊंटमध्ये स्टार्च प्रेझेंट होतं आणि मिथॉक्झी ग्रुप प्रेझेंट होते, राईट. पण स्टर्क्युलिया गममध्ये नो स्टार्च इज प्रेझेंट अँड ऑल्सो नो मिथॉक्झी ग्रुप आर प्रेझेंट ओव्हर देअर. ओके, सो त्याच्या केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटवरून सुद्धा आपण त्याला डिफरन्शिएट करू शकतो ट्रॅगाकांथपासून. सो अन ॲसिड हायड्रॉलिसिस स्टर्क्युलिया गम इल्ड्स डी गॅलॅक्टोज, एल रॅमनोज, डी गॅलेक्ट्रॉनिक ॲसिड, अल्डोबियोनिक ॲसिड, ॲसिटिक ॲसिड अँड ॲसिड ट्रायसॅकॅराइड्स. ओके, सो आपण ट्रॅगाकांथमध्ये बघितलं होतं की ट्रॅगाकांथचं जर हायड्रॉलिसिस झालं तर गॅलेक्ट्रॉनिक ॲसिड डी गॅलेक्टोपायरानोज, एल ॲराबिनो रॅमनोज आणि डी झॅलोपायरानोज फॉर्म होतं, राईट. तसंच जर स्टर्क्युलिया गमचं जर
हायड्रॉलिसिस झालं त्याच्यापासून आपल्याला काय काय मिळणार आहे, डी गॅलॅक्टोज, एल रॅमनोज, डी गॅलेक्ट्रॉनिक ॲसिड, अल्डोबियोनिक ॲसिड, ॲसिटिक ॲसिड अँड ॲसिड ट्रायसॅकराइड्स. ओके, so this is the chemical constituents which are present into this terquillia gum. If we see the uses of this terquillia gum, it is used as an bulk laxative. Okay, so it's used as bulk laxative. Laxative category drug काय करतात, they causes the emptying of that bowel content, right? So by forming a bulb, this bulb laxatives action कशी शो करतात, bulk formation करतात and thereby they causes the emptying of GI tract. Okay, so this terquillia gum which is specifically used for as an bulk laxative and in lozenges, paste and denture fixative powder. Okay, lozenges मध्ये यूज केला जातं terquillia gum. lozenges म्हणजे काय, तर खोकल्याची जी गोळी असते त्याला लोजेंजेस असं म्हटलं जातं. डिफरंट पेस्ट आहेत, डेंचर फिक्झेटिव्स पावडर आहेत. सो डेंचर फिक्झेटिव्स पावडर ज्या आहेत त्या जनरली कवडी वगैरे असते, ओके, त्याच्यासाठी यूज केला जातं. सो त्या प्रिपरेशन्समध्ये काय केलं जातं, terquillia गमची पावडर जी आहे ती स्पेसिफिकली यूज केली जाते. ओके, सो दीज आर द यूजेस. आपण इथे terquillia गम इन शॉर्ट बघितलेला आहे आणि आपण ट्रॅगाकांसोबत त्याचं कंपॅरिझन केलेलं आहे. का केलेलं आहे, बिकॉज दिस terquillia गम इज सबस्टिट्यूट फॉर द ट्रॅगाकांत, राईट. सो त्याच्यामुळे आपण इन शॉर्ट त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, त्याचे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, ओके, त्याच्यानंतर त्याचे युजेस इथे आपण डिस्कस केलेले आहेत. ओके, द नेक्स्ट मेजर ड्रग फ्रॉम द फार्मास्युटिकल एड कॅटेगरी इज आगार. ओके, सो दिस आगार इथे तुम्हाला दिसतंय, हे जे प्लांट आहे ते आगारचं आहे. सो आगार इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अल्गी. ओके, तो समुद्रामध्ये जे शैवाल आहे त्याच्यापासून आगार जे आहे ते मिळवलं जातं. सो दिस इज ॲन पावडर ऑफ दॅट अल्गी. ओके, सो दिस इज ॲन प्लांट ऑफ दिस आगार अल्गी. Okay, so this is an algae and this is the powder which is known as agar. Okay, so synonym of this agar is agar and second synonym is Japanese isinglass. Okay, so दोन synonym आहेत, agar and second आहे Japanese isinglass. Okay, biological source of this agar, it is a dried gelatinous substance obtained from the Gelidium amansi and the several other species of red algae like Gracilaria, Pterocladia belonging to Rhodophyceae family. Okay, so this agar it is nothing but the dried gelatinous substance. Okay, so dried gelatinous substance which is obtained from the Gelidium amansi. सो जेलिडियम अमान्सी ह्या अल्गी स्पेसिसपासून किंवा मग अदर ज्या रेड अल्गीच्या स्पेसिस आहेत त्याच्यामध्ये ग्रासिलारिया आहे, टेरोक्लॅडिया आहे. ओके, सो ह्यापासून काय केलं जातं, हे ड्राईड जिलॅटिनस सबस्टन्स ऑब्टेन केलं जातं, त्याला आपण आगार म्हणतो. ओके, सो फॅमिली काय आहे तर रोडोफायसी इट इज अन फॅमिली ऑफ दिस agar. Okay, so you have to write down into the biological source of agar. It is a dried gelatinous substance obtained from the Gelidium amansi and the several other species of red algae like Gracilaria, Pterocladia belonging to family Rhodophyceae. Okay, so this is the synonym and biological source of agar. Okay, next is geographical distribution. Okay, so this agar is produced commercially in Japan, Australia, New Zealand, USA and India. Okay, so in world several countries in which agar is get produced on the commercial scale, that includes the Japan, Australia, New Zealand, USA and in India. Okay, so it is produced in the Bay of Bengal. Okay, so Bay of Bengal या रिजनमध्ये इंडियामध्ये काय होतं, आगारचं कल्टिवेशन आणि कलेक्शन कमर्शियल स्केलवर केलं जातं. ओके, सो इफ यू सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स. ओके, म्हणजे ह्या अल्गी प्लांटपासून ह्या शैवालपासून आगार कसं मिळवलं जातं त्याची मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपण इथे समजून घेऊया. ओके, सो इन जपान रेड अल्गी इज ग्रोन ऑन द बांबूज स्प्रेड ऑन द ओशियन. ओके, सो जपान कंट्रीमध्ये काय केलं जातं, समुद्रामध्ये बांबू टाकले जातात. ओके, आणि त्या बांबूवर रेड अल्गी ही जी शैवाल आहे ती काय केली जाते, स्प्रेड केली जाते, त्याच्यावर ग्रो केली जाते. ओके, सो द कलेक्शन ऑफ द मटेरियल इज डन इन द मे अँड ऑक्टोबर. ओके, त्याच्यानंतर थोड्या सेव्हरल महिन्यानंतर काय केलं जातं, मे आणि ऑक्टोबर ह्या महिन्यामध्ये काय केलं जातं,
ते जे बांबूज आहेत ते काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात. ओके. सो सी वीड्स आर स्क्रॅप्ड फ्रॉम द बांबूज ड्राईड अँड शेकन. ओके. मग जी रेड अलगी त्या बांबूजवर ग्रो झालेली आहे ती काय केली जाते, स्क्रॅप आउट केली जाते. ओके. बांबूपासून सेपरेट केली जाते आणि ते जे कंटेंट आहे ते काय केलं जातं, सुकवलं जातं. ओके. शेक केलं जातं, त्याला सुकवलं जातं, म्हणजे त्याच्यातलं वॉटर जे आहे ते कम्प्लिटली रिमूव्ह केलं जातं. ओके. दिस इज नेसेसरी टू ब्लीच द प्रोडक्ट टू सम एक्सटेंट अँड इवन टू रिमूव्ह द फॉरेन मटेरियल लाईक शेल्स, सँड, इटीसी. ओके. सो समुद्रातला आहे, समुद्राच्या पाण्यामध्ये खूप बारीक बारीक अशी वाळू असते. सो त्याच्यामुळे तो प्रोडक्ट जो आहे तो काय केला तो ब्लीच करण्याची गरज असते की त्याच्यामधलं जे काही फॉरेन ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे, शेल्स आहेत, सँड आहे, ते रिमूव्ह केलं जातं. ओके. देन द एंटायर मटेरियल इज टेकन टू हाय अल्टिट्यूड वेअर इट इज वॉश्ड अँड ब्लिच्ड बाय एक्सपोजिंग द सन. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, हे जे काही मटेरियल कलेक्ट केलेलं आहे बांबूवरचं ते समुद्रसपाटीपासून उंचीवर घेऊन नेलं जातं. ओके. तिथे त्याला वॉश केलं जातं, ब्लिचिंग केलं जातं बाय एक्सपोजिंग टू सन. ओके. ब्लिचिंग कसं होतं, सूर्यप्रकाशामध्ये सुकवल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचा कलर चेंज होतो, त्याला ब्लिचिंग असं म्हटलेलं आहे. सो इट इज बॉइल्ड फॉर 5 to 6 hours विथ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डायल्यूट ॲसिडिक वॉटर. ओके. सो असं ड्राईड केलेलं जे मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, नंतर 5 ते 6 तासासाठी डायल्यूट ॲसिडिफाईड वॉटरसोबत काय केलं जातं, बॉईल केलं जातं. ओके. सो बॉईल करताना क्वांटिटी किती घ्यायची आहे, 1 part ऑफ अल्गी टू 60 part ऑफ वॉटर. ओके. अल्गीचं जर 1 part असेल तर त्याच्या 60 पट एवढं वॉटर त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि 5 ते 6 तासासाठी हे जे कंटेंट आहे ते बॉईल करायचं आहे. ओके. द एक्स्ट्रॅक्ट इज देन स्ट्रेन व्हाईल हॉट ट्रफ द क्लोथ अँड ट्रान्सफर टू द वुडन ट्रफ्स. ओके. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, हे जे काही बॉईल केलेलं कंटेंट आहे ते काय करायचं आहे, फिल्टर आउट करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ क्लॉथ. ओके. सो ते व्यवस्थित स्ट्रेन करून घ्यायचं आहे, त्याला प्रेशर द्यायचं आहे थोडं त्याच्या केकवर आणि त्याच्यातनं जे काही वॉटर आहे ते टोटली रिमूव्ह झालं पाहिजे. ओके. आणि त्याच्यानंतर ते जे कंटेंट आहे ते वुडन ट्रप्समध्ये काय केलं जातं, ट्रान्सफर केलं जातं. ओके. म्हणजे लाकडांच्या पेट्यांमध्ये ते कंटेंट आहे ते ट्रान्सफर केलं जातं. ओके. आफ्टर फिल्टर देन ऑन कूलिंग जेली इज प्रोड्यूस. हे जे मास आहे ते काय केलं जातं, मग कूल केलं जातं. ओके. कूल केल्यानंतर त्या मटेरियलपासून काय होते, जेली फॉर्म होते. सो दिस रेक्टँग्युलर सॉलिड पीसेस ऑफ जेली आर देन पास थ्रू द नेटिंग अंडर द प्रेशर. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, हे जे लाकडाच्या पेटीमध्ये जे जेली मास फॉर्म होतं त्याला काय केलं जातं, अंडर प्रेशर काय केलं जातं, नेटिंग केलं जातं त्याचं. ओके. आणि मग त्याच्यापासून नॅरो स्ट्रिप्स फॉर्म केल्या जातात. ओके. म्हणजे लाकडाच्या पेटीमध्ये जे रेक्टँग्युलर मास फॉर्म झालेला आहे त्याला काय केलं जातं, त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करून काय केलं जातं, थिन स्ट्रिप्समध्ये त्याचं कन्वर्जन केलं जातं. ओके. नॅरो स्ट्रिप्स अँड thus आर अलाउड टू मेल्ट ड्युरिंग द डे टाईम इन द सन विच रिमूव्ज द एक्सेस ऑफ वॉटर. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, ह्या स्ट्रीप ज्या आहेत त्या सूर्यप्रकाशामध्ये ठेवल्या जातात दिवसाच्या आणि त्याच्यामुळे त्या मेल्ट होतात आणि त्याच्यातलं जे एक्सेस वॉटर आहे ते रिमूव्ह केलं जातं. ओके. दिस ऑपरेशन इज कंटिन्यू फॉर द सेव्हरल डेज टू रिमूव्ह द एक्सेस वॉटर. अशा त्या स्ट्रिप्स ज्या आहेत अगारच्या त्या खूप दिवसांसाठी असं सूर्यप्रकाशामध्ये सुकवल्या जातात, म्हणजे त्याच्यामधलं वॉटर जे आहे त्याचं कंप्लीट रिमूव्हल होतं. ओके. द मॅन्युफॅक्चर ऑफ अल्गी ओनली टेक्स प्लेस इन विंटर अँड मॉइश्चर इज रिमूव्ड बाय सक्सेसिव्हली फ्रीजिंग, थॉईंग अँड ड्राईंग ॲट अँड अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. सो जनरली विंटर सीझनमध्ये आगार जे आहे त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं. ओके. आणि आगारचं जे मॉइश्चर आहे ते फ्रीजिंग, थॉईंग आणि ड्राईंग ह्या प्रोसेस फॉलो करून काय केलं जातं, त्याच्यातलं जे काही मॉइश्चर कंटेंट आहे, वॉटर कंटेंट आहे ते रिमूव्ह केलं जातं. ओके. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. आय थिंक तुम्हाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन समजली असेल, इझी आहे. काय केलं जातं, बांबूज जे आहे ते समुद्रामध्ये टाकले जातात आणि त्याच्यावर अल्गी ग्रो केली जाते, जे त्याच्यापासून आपल्याला आगार मिळणार आहे. ओके. ती जी अल्गी आहे काय केलं जातं, सेव्हरल मंथ नंतर व्यवस्थित ग्रो झालेली असल्यानंतर ते बांबू जे आहेत ते बाहेर काढले जातात समुद्रातून. त्याच्यावरचं मटेरियल आहे ते स्क्रॅप आउट केलं जातं. ओके. हे जे मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, त्याच्यातलं फॉरेन ऑर्गॅनिक मटेरियल असेल म्हणजे समुद्राची वाळू, शेल्स वगैरे काय असेल ते काय केले जातात, त्याच्यातून सेपरेट आउट केले जातात. ओके. त्याच्यानंतर समुद्रसपाटीपासून उंचावर त्याला नेलं जातं,
ती जी अल्गी आहे ती वॉश केली जाते. त्याच्यानंतर त्याला सूर्यप्रकाशामध्ये सुकवलं जातं. त्याला ब्लिचिंग असं म्हणतात. ओके, सूर्यप्रकाशामध्ये सुकवल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचा कलर चेंज होतो अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ब्लिचिंग. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं जातं, ही जी ड्राईड अल्गी जी मिळणार आहे ब्लीच झालेली, त्याला काय केलं जातं 5 ते 6 तासासाठी डायल्यूट ॲसिडिक वॉटरमध्ये काय केलं जातं, बॉईल केलं जातं. ओके, त्याच्यानंतर त्याला क्लॉथवर स्ट्रेन करून घेतलं जातं. मग स्ट्रेन झालेलं जे मटेरियल आपल्याला मिळणार आहे त्याला काय केलं जातं, वुडन ट्रब्स, ओके, म्हणजे लाकडाच्या पेट्यांमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. ओके, आणि मग त्याला कूल केलं जातं. मग हे वुडन ट्रब्समध्ये कूलिंग झाल्यानंतर काय होणार आहे, ते जे स्ट्रेन मास आपल्याला मिळणार आहे विच इज कन्वर्टेड इंटू द जेली. ओके, जेलीमध्ये कन्वर्जन होतं त्याचं. आणि मग ह्या जेलीज ज्या आहेत त्या काय केल्या जातात, त्याला थिन स्ट्रिप्समध्ये कन्वर्ट केलं जातं बाय अप्लाइंग प्रेशर. ओके, आणि ह्या स्ट्रिप ज्या आहेत त्या सूर्यप्रकाशामध्ये दिवसाच्या वेळी काय केल्या जातात, सुकवल्या जातात. ओके, सो सुकवताना काय होणार आहे, त्या मेल्ट होणार आहेत आणि त्यांच्यातून जे काही वॉटर कंटेंट आहे ते रिमूव्ह होतं. ओके, सो असं जे आगार आहे ते काय केलं जातं, फॉर्म केलं जातं बाय अप्लाइंग फ्रीझिंग ट्रीटमेंट, thawing treatment and drying treatment. Okay, so Japan is taking advantage of the natural climatic condition since centuries for the preparation of agar. So agarच्या प्रिपरेशनसाठी ज्या क्लायमॅटिक कंडिशन्स गरजेच्या आहेत त्या जपानमध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्याच्यामुळे जपान ही कंट्री आहे की तिथे त्याच्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनचा यूज करून अल्गीपासून आगार फॉर्मेशन जे आहे ते लार्ज स्केलवर केलं जातं. इन अमेरिका द मॉडर्न मेथड्स ऑफ डीप फ्रीजिंग इज बिंग युटिलाइज फॉर द सेम पर्पज. ओके, अमेरिका ह्या कंट्रीमध्ये जरी जपानसारख्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन नसल्या, ओके, तरी काय केलं जातं की जे मॉडिफाईड टेक्निक्स आहेत, मॉडर्न टेक्निक्स आहेत डीप फ्रीजिंग, सो त्या टेक्निक्स यूज करून अमेरिकामध्ये सुद्धा agarचं प्रोडक्शन केलं जातं. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ agar. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिप्शन. इथे तुम्हाला दिसते दिस इज अन पावडर agar. सो कलर जर आपण बघितला तर डिपेंडिंग अपॉन द शेप अँड फॉर्म इट इज येलोइश ग्रे और व्हाईट टू नियरली कलरलेस. ओके, सो कलर कसा असतो, येलोइश ग्रे और व्हाईट और इट इज नियरली कलरलेस. agarचा ओडर बघितला तर इट इज अन ओडरलेस टेस्ट, म्युसिलाजिनस टेस्ट आहे agarची. साईज जर बघितली तर शीट्स ज्या आहेत विच आर 45 to 60 सेंटीमीटर लॉंग अँड 10 to 15 सेंटीमीटर वाईड. ओके, बँड्स आर अबाउट 4 सेंटीमीटर वाईड वाईल स्ट्रिप्स आर 4 mm इन विड्थ. ओके, सो 4 सेंटीमीटर वाईड असतात आगारच्या ज्या स्ट्रिप्स असतात त्या, आणि त्याची जी विड्थ आहे ती 4 mm एवढी आहे. ओके, सो स्ट्रिप्स ज्या आहेत आगारच्या विच इज ट्रान्सलुसंट, लस्ट्रस अँड स्लेंडर, वाईल द फ्लेक्स आर द ग्रेश व्हाईट इन कलर. फ्लेक्स ग्रेश व्हाईट कलरचे असतात, पण जे स्ट्रिप्स आहेत आगारच्या विच इज ट्रान्सलुसंट, लस्ट्रस अँड स्लेंडर इन नेचर. ओके, शेप जर आपण बघितला तर इट इज फाउंड इन द व्हेरियस फॉर्म्स लाईक स्ट्रिप्स, शीट, फ्लेक्स और द कोर्स पावडर. ओके, म्हणजे आगारचं जे फॉर्म्युलेशन प्रिपरेशन केलं जातं ते स्ट्रिप्स फॉर्ममध्ये सुद्धा असतं, आगारच्या शीट्ससुद्धा असतात, फ्लेक्समध्ये सुद्धा कन्वर्जन केलं जातं आणि फाईन पावडरमध्ये सुद्धा कन्वर्जन केलं जातं. ओके, सो असे डिफरंट फॉर्म्युलेशन्समध्ये डिफरंट फॉर्म्समध्ये आगार जे आहे ते अवेलेबल आहे. इट इज आगार, इट इज अवेलेबल इन टू द स्ट्रिप फॉर्म, शीट्स फॉर्म, फ्लेक्स फॉर्म अँड ऑल्सो इट इज अवेलेबल इन टू द coarse powder form. Okay, so in India the raw material being used known as Gallidiella acrosa and indigenous production of agar is estimated to about 200 tons. Okay, so इंडियामध्ये गॅलिडिएला ॲक्रोसा ह्या अल्गीपासून ह्या स्पेसिसपासून काय केलं जातं, आगारचं प्रोडक्शन केलं जातं. ओके, सो द प्रोसेस हॅज बीन डेव्हलप्ड फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ आगार फ्रॉम द स्पेसिस ऑफ हिपनिया. सो सोल्युबिलिटी जर आपण आगारची बघितली तर आगार इट इज इनसोल्युबल इन कोल्ड वॉटर. कोल्ड वॉटरमध्ये आगार इनसोल्युबल आहे बट फॉर्म्स जिलॅटिनस मास आफ्टर कुलिंग हॉट सोल्युशन. ओके, सो गरम पाण्यामध्ये सोल्युबल आहे, कोल्ड वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे. गरम पाण्यामध्ये आगार पूर्णपणे सोल्युबल होतं आणि जसं पाणी थंड होईल तसं ते काय करतं, जिलॅटिनियस मास फॉर्म करतं. सो इट इज सोल्युबल इन बॉइलिंग वॉटर अँड इनसोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. ओके, सो अल्कोहोल, इथर वगैरे जे क्लोरोफॉर्म वगैरे जे इनऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आहेत, ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आहेत त्याच्यासोबत
आगार जे आहे ते इनसोल्युबल आहे. ओके, वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे. वॉटरमध्ये कसं आहे, कोल्ड वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे, हॉट वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे. ओके, सो दिस इज द सोल्युबिलिटी ऑफ आगार. ओके, स्टँडर्ड्स बघितले आपण आगारचे. तर वॉटर सोल्युबल ॲश विच इज नॉट मोर दॅन 1%, सल्फेटेड ॲश नॉट मोर दॅन 5%, foreign organic matter not more than 18%, and starch content, so there is no presence of starch, so that's a negative with the iodine solution. so starch अगर जर आपण आयोडीन सोल्युशन सोबत ट्रीट केलं तर स्टार्च नसल्यामुळे आयोडीन टेस्ट जी आहे ती निगेटिव्ह शो करणार आहे, म्हणजे ब्ल्यू कलर येणार नाही. ओके, सो दिस इज द स्टँडर्ड्स विच इज रिलेटेड विथ द agar and solubility test. Okay, next part is that chemical constituents. So chemical constituents, this agar consists of two different polysaccharides named as agarose and agaropectin. Okay, so this agar is prepared by combination of two polysaccharides. Okay, so कोणते polysaccharides आहेत? First is agarose and next is agaropectin. Okay, so this agarose is responsible for gel strength of agar and it's composed of D-galactose and 3,6 anhydro L-galactose unit. Okay, so दोन जे मेन पॉलिसॅकराइड्स आगारमध्ये प्रेझेंट आहेत, अगारोज आणि अगारोपेक्टिन. सो त्याच्यामधलं जर आपण अगारोज बघितलं तर आगारची जी जेल स्ट्रेंथ आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ अगारोज कॉन्स्टिट्युएंट. ओके, आणि अगारोजमध्ये कोणते कोणते कंपोनंट्स असतात तर डी गॅलॅक्टोज अँड 3,6 अनहायड्रो एल गॅलॅक्टोज युनिट्स. ओके, so it contains about 3.5% of cellulose and 6% of nitrogen containing substance. Okay, अगारोज आणि अगारोपेक्टिन सोबतच 3.5% एवढं सेल्युलोज प्रेझेंट आहे अँड 6% नायट्रोजन कंटेनिंग सबस्टन्स प्रेझेंट असतात. ओके, सो अगारोपेक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कॉसिटी ऑफ आगार. अगारोपेक्टिन जे सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कॉसिटी ऑफ द आगार. ओके, अगारोज स्ट्रेंथसाठी आहे आणि अगारोपेक्टिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कॉसिटी ऑफ दिस आगार सोल्युशन. ओके, सो इट इज बिलीव्ड टू बी sulfonated polysaccharides in which galactose and uronic acids units are partly esterified with sulfuric acid. Okay, so अगारोपेक्टिनमध्ये काय असतं तर गॅलॅक्टोज आणि युरॉनिक ॲसिड युनिट्स जे आहेत ते सल्फ्युरिक ॲसिडसोबत एस्टरिफाईड झालेले असतात. ओके, सो सल्फोनेटेड पॉलिसॅकराइड्स फॉर्ममध्ये हे अगारोपेक्टिन जे आहे ते अवेलेबल असतं. ओके, सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच आर असोसिएटेड with this agar drug. Okay, so agarose, agaropectin, cellulose, nitrogen containing substances which is the major part of this agar. Okay, next part is that identification test. Okay, so for this agar sample 3 identification tests are there. First we will see boil about 1.5 gram of agar with 100 ml of water. Okay, so 1.5 gram एवढं agar घ्यायचं आहे, ते 100 ml मध्ये मिक्स करायचं आहे आणि हे कंटेंट जे आहे ते बॉईल करायचं आहे. ओके, सो कूल द सोल्युशन टू रूम टेम्परेचर, इट फॉर्म्स अ स्टीफ जेली. सो ते जर कंटेंट आपण रूम टेम्परेचरला तसंच कूल करत ठेवलं तर त्या बीकरमध्ये काय होणार आहे, स्टीफ जेली फॉर्म होतं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ आगार. Then second is when mounted in the solution of ruthenium red and examined under the microscope the mounted particles which acquired the pink color. Okay, so agar जर रुथेनियम रेड सोबत ट्रीट केलं आणि त्याचे पार्टिकल्स आपण जर मायक्रोस्कोपमधून ऑब्झर्व केले तर त्या पार्टिकल्सला पिंक कलर आलेला असतो. ओके, सो दिस इज द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर agar. And third test is 2.2% solution of the agar in water, add solution of tannic acid, नो प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस. ओके, सो 0.2% सोल्युशन जर आगारचं आपण वॉटरमध्ये प्रिपेअर करून घेतलं म्हणजे 2 ग्रॅम इन 100 ml ह्या सोल्युशन जर आपण घेतलं त्याच्यामध्ये जर टॅनिक ॲसिड ॲड केलं तर त्याच्यामध्ये प्रेसिपिटेट येत नाही. ओके, सो दीज आर द 3 टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ आगार. ओके, फर्स्ट वॉटरसोबत स्टीफ जेली फॉर्म करणार आहे आफ्टर बॉइलिंग. त्या रुथेनियम रेडसोबत पार्टिकल्स पिंक कलर ॲक्वायर्ड करतात आणि टॅनिक ॲसिडसोबत नो PPT. ओके, सो दीज आर द 3 टेस्ट for the identification of agar. Okay, next is uses. So this agar is used as an emulsifying agent and bulk laxative. Okay, so it's used as an emulsifying agent. Okay, so emulsifying agent are used to prepare the emulsions. Okay, so emulsions म्हणजे काय, अशी प्रिपरेशन्स की ज्याच्यामध्ये 2 इमिसिबल फेज यूज केलेले असतात. ओके,
सो त्यांचं युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी इमल्सिफाईंग एजंट यूज केले जातात. अँड इट इज यूज ॲज अन बल्क लॅक्झेटिव्ह. सो लॅक्झेटिव्ह कशासाठी यूज केले जातात, तर GI ट्रॅक्टमधलं जे कंटेंट आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, मग बल्क लॅक्झेटिव्ह काय करतात, बल्क फॉर्मेशनचं काम करतात आणि त्याच्यामुळे मग GI ट्रॅक्ट एम्प्टिंग होतं. ओके, सो दिस agar is used as an emulsifying agent and bulk laxative. Okay, then it is used in the preparation of jellies, confectionaries items and in microbiology. ओके, सो जेलीजचे जे डिफरंट प्रिपरेशन्स आहेत जेलीज प्रिपेअर करण्यासाठी किंवा कन्फेक्शनरीचे जे काही डिफरंट आयटम्स आहेत त्याच्या प्रिपरेशनसाठी आणि मायक्रोबायोलॉजी लॅबमध्ये जे आहे ते agar स्पेसिफिकली यूज केलं जातं. ओके, सो कशासाठी मायक्रोबायोलॉजीच्या लॅबमध्ये यूज केलं जात असेल तर इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बॅक्टेरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम. ओके, सो कल्चर मीडिया जे यूज केले जातात की त्याच्यावर बॅक्टेरिया ग्रो केले जातात मायक्रोबायोलॉजी लॅबमध्ये. ओके, सो त्याच्यामध्ये जे कल्चर मीडियम म्हणून यूज केले जातात त्याच्यासाठी agar यूज केलं जातं आणि त्याच्यावर मग डिफरंट बॅक्टेरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया आहेत ते ग्रो केले जातात. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ agar. ओके, सो इथे आपण थर्ड ड्रग कंप्लीट केलेला आहे आजच्या लेक्चरमध्ये. फर्स्ट आपण ट्रागाकान बघितलेलं आहे, देन स्टर्क्युलिया गम अँड नेक्स्ट इज agar. ओके, then we will continue with the next drug, that is arachis oil. Okay, so this arachis oil which is an oil which is obtained from this peanuts. ओके, इथे तुम्हाला दिसतं की शेंगदाण्यापासून जे ऑइल ऑप्टेन केलं जातं त्याला arachis oil असं म्हटलं जातं. ओके, त्याला शेंगदाणा तेलसुद्धा म्हटलं जातं मराठीमध्ये. सो सिनोनिम फॉर दिस arachis oil is ग्राउंडनट ऑइल, पीनट ऑइल अँड स्वीट ऑइल. ओके, सो 3 सिनोनिम आहेत arachis ऑइलचे, ग्राउंडनट ऑइल, peanut oil and sweet oil. Okay, so biological source, this arachis oil, it is a fixed oil expressed from the seed kernels of cultivated varieties of the Arachis hypogaea and Arachis hypogaea belonging to family Leguminosae. Okay, so हे जे arachis oil आहे ते कशापासून ऑब्टेन केलं जातं तर हे फिक्स्ड ऑइल आहे. ओके, सो दिस arachis oil it is an fixed oil which is obtained from the seed kernels of cultivated varieties of Arachis hypogaea. ओके, सो Arachis hypogaea हा प्लांट स्पेसिसच्या जे सीड कर्नेल्स आहेत त्यांच्यावर एक्सप्रेस केले जातात, ते म्हणजे त्यांना प्रेशर अप्लाय केलं जातं. ओके, आणि त्याच्यापासून मग हे फिक्स्ड ऑइल ऑप्टेन केलं जातं त्याला आपण arachis ऑइल म्हणतो. ओके, सो arachis ऑइलची फॅमिली आहे लेग्युमिनसी. ओके, सो इथे आपण सिनॉनिम अँड बायोलॉजिकल सोर्स बघितलेला आहे. arachis ऑइलचं सिनॉनिम आहे ग्राउंडनट ऑइल, पीनट ऑइल अँड स्वीट ऑइल. ओके, बायोलॉजिकल सोर्स आहे इट इज फिक्स्ड ऑइल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द सीड कर्नेल्स ऑफ कल्टिवेटेड व्हरायटीज ऑफ arachis hypogaea belonging to family Leguminosae. Okay, then next is geographical distribution. So this arachis plant is indigenous to the Brazil but now extensively cultivated in southern United States, China, Africa and India. Okay, so it is mainly originated from the country Brazil and now it is extensively cultivated into the southern United States, China, Africa and in India country. Okay, now we will see the method of preparation of this oil. Okay, मग सीड कर्नेलपासून कसं काय हे ऑइल प्रिपेअर केलं जातं त्याची आपण प्रिपरेशन्सची मेथड बघूया, कशी कोणती मेथड यूज केली जाते. सो पीनट कर्नेल्स कंटेन्स 40 to 80% ऑफ फिक्स्ड ऑइल. ओके, सो पीनटचे जे कर्नेल्स आहेत ओके त्याच्यामध्ये 40 ते 80% एवढे फिक्स्ड ऑइल प्रेझेंट असतं. सो द ग्रेडेड अँड क्लीन कर्नेल्स आर क्रश्ड. मग असं काय केलं जातात, ग्रेडेड आणि कर्नेल्स जे आहेत ओके ग्रेडेड असे निवडलेले चांगले क्लीन असे कर्नेल सिलेक्ट केले जातात, त्यांना क्रश केलं जातं. ओके, अँड द ऑइल इज सेपरेटेड बाय द फर्स्ट एक्सप्रेशन. म्हणजे पहिल्यांदा प्रेशर अप्लाय करून त्यांना क्रश करून त्यांच्यातलं जे फिक्स्ड ऑइल ऑप्टेन केलं जातं. सो दिस इज द ऑइल विच इज सेपरेटेड बाय द फर्स्ट एक्सप्रेशन. ओके, देन फर्दर क्वांटिटी ऑफ ऑइल इज कलेक्टेड बाय हॉट एक्सप्रेशन मेथड. ओके, सो हीट आणि प्रेशर दोन्ही अप्लाय केलं जातं आणि त्याच्यानंतर फर्दर रिमेनिंग क्वांटिटी जी आहे ती ऑइलची ऑप्टेन केली जाते. ओके, सो बोथ फ्रॅक्शन्स हॉट एक्सप्रेशनचे आणि फर्स्ट एक्सप्रेशनचे जे काही ऑइल आहे ते काय केलं जातं मिक्स केलं जातं एकमेकांमध्ये. ओके, अँड इट इज देन अलाउड टू स्टँड फॉर समटाईम्स टू सेपरेट द स्टिअरिन. ओके, मग
हे जे दोन्ही ऑइल मिक्स केल्यानंतर थोडा वेळ ते ऑइल जे आहे ते तसं स्टेबल ठेवलं जातं, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे स्टिअरिनचे जे कंटेंट आहे ते काय होणार आहे, सेपरेट होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर ते फिल्टर आउट केलं जातं, त्याच्यामुळे ऑइल आणि स्टिअरिन पार्ट सेपरेट होतो. सो द ऑइल इज देन ट्रीटेड विथ द फुलर्स अर्थ ऑर कार्बन फॉर द ब्लिचिंग. ओके, त्याच्यानंतर जे ऑइल आपल्याला मिळणार आहे त्याला फुलर अर्थसोबत ट्रीट केलं जातं किंवा मग कार्बनबरोबर ट्रीट केलं जातं, आणि ह्यांच्यासोबत ट्रीट केल्यामुळे त्याची ब्लिचिंगची प्रोसेस होते. ओके, मीन्स देअर विल बी अ अल्टरेशन इन टू द कलर ऑफ ऑइल. ओके, अँड फिल्टर्ड थरोली बाय यूजिंग द फिल्टर प्रेस. फिल्टर प्रेस यूज करून ते ऑइल जे आहे ते फिल्टर आउट केलं जातं. पीनट केक और पीनट ऑइल मिल इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, सो ऑइल ऑप्टेन केल्यानंतर जो काही पीनटचा केक रिमेन राहणार आहे, कर्नलचं जे काही मटेरियल रिमेन राहणार आहे ते, आणि पीनट ऑइल जे आहे विच इज ॲन मिल रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन अँड कंटेन्स अबाउट 39 to 45% ऑफ क्रूड प्रोटीन. ओके, सो प्रोटीन रिच हे कंटेंट असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ॲज ॲन फूड म्हणून हे यूज केलं जातं, पीनट केक अँड पीनट ऑइल. ओके, so in the crude form it is used as an cattle feed or it is used as an raw material for the preparation of protein hydrolysate. ओके, सो इथे काय केलं जातं की पीनट केक जो आपल्याला मिळणार आहे, ओके, त्याच्यातून फिक्स्ड ऑइल सेपरेट आउट केल्यानंतर तो केक जो आहे किंवा क्रूड फॉर्ममध्ये जे आहे पीनट ते काय केलं जातात, कॅटल फीड म्हणून यूज केलं जातं. ओके, गाई गुरांसाठी खाणं म्हणून यूज केलं जातं किंवा मग रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन हायड्रोलायझेट. ओके, सो प्रोटीन जे आहे हायड्रोलायझेट फॉर्ममध्ये जे प्रिपेअर केलं जातं, प्रोटीनचे पावडर्स वगैरे आहेत. ओके, सो हे जे प्रोटीन हायड्रोलायझेट आहे ते प्रिपेअर करण्यासाठी हे जे पीनट आहे, पीनटचा केक जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीनट ऑइल. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, दॅट इज डिस्क्रिप्शन. सो कलर जर आपण बघितला, जर ऑइलचा तर पेल येलो कलर्ड लिक्विड असतं. ओडर फेंट अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स. टेस्ट असते ती ब्लांट अँड नट लाईक टेस्ट. ओके, सो ब्लांट अशी शेंगदाण्याच्या दाण्यांना जसा वास येतो तशी नट लाईक टेस्ट असते त्याची. इफ यू सी द सोल्युबिलिटी, इट इज सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोल अँड सोल्युबल इन सॉल्वंट इथर. ओके, अल्कोहोलमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे बट इट इज सोल्युबल इन टू द सॉल्वंट इथर. ओके, क्लोरोफॉर्म अँड लाईट पेट्रोलियम. सो क्लोरोफॉर्म, लाईट पेट्रोलियम आणि सॉल्वंट इथरमध्ये सोल्युबल आहे, अल्कोहोलमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे. ओके, देन स्टँडर्ड्स दॅट इन्क्लूड द ॲसिड व्हॅल्यू नॉट मोर दॅन 2, आयोडीन व्हॅल्यू 84 to 100, सॅप व्हॅल्यू दॅट इज सपनिफिकेशन व्हॅल्यू 185 to 195, weight per ml value which is in ranges in between 0.911 to 0.915, refractive index in between 1.4678 to 1.4698. Okay, if you see the extra features, so on exposure to air it thickens very gradually and may become a rancid, and it is sterilized by the dry heat process. It is a non drying oil. Okay, so जर हे शेंगदाण्याचं तेल जे आहे ते जर एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याच्यात ते काय होतं, थिक होतं आणि हळूहळू ते थिक व्हायला लागतं आणि त्याच्यामध्ये रॅन्सिडिटी येते. ओके, म्हणजे त्याचा ओडर, त्याचा कलर जो आहे तो चेंज होतो. अँड इट इज स्टरिलाइज्ड बाय द ड्राय हीट प्रोसेस. ओके, सो नॉन ड्राईंग ऑइल आहे, म्हणजे हीट जरी यूज केली तरी ते वेपराईज व्होलाटाईल नेचरचं नाही आहे. सो त्याच्यामुळे काय केलं जातं, ड्राय हीट प्रोसेसने त्याचं स्टरिलायझेशन केलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. सो कोणते कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ॲराचिस ऑइलमध्ये प्रेझेंट असतात. सो ॲराचिस ऑइल कन्सिस्ट ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ फॅटी ॲसिड, चिफली ओलिक, लिनोलिक, स्टिअरिक अँड ॲराचिडिनिक ॲसिड. ओके, सो दिस ॲराचिस ऑइल विच कन्सिस्ट ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ फॅटी ॲसिड, मोस्टली ऑलिक ॲसिड, लिनोलिक, स्टिअरिक अँड ॲराचिडिनिक ॲसिड. ओके, अँड अदर ॲसिड्स आर लिग्नोसेरिक ॲसिड अँड पल्मिटिक ॲसिड. ओके, सो मोस्टली ॲराचिस ऑइलमध्ये काय काय प्रेझेंट असतं, इट इज अँड ग्लिसराइड्स ऑफ फॅटी ॲसिड. कोणत्या कोणते फॅटी ॲसिड, तर ऑलिक ॲसिड, लिनॉलिक ॲसिड, स्टिअरिक ॲसिड, ॲराचिडॅनिक ॲसिड. ओके, अँड इट ऑल्सो कंटेन लिग्नोसेरिक अँड पल्मिटिक ॲसिड. ओके, so the raw oil may contain aflatoxin, that is a carcinogenic substance which is produced by the fungal growth. Okay,
सो कच्चं तेल जर आपण शेंगदाण्याचं बघितलं, रॉ ऑइल जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये ॲफ्लाटॉक्झिन हे कंटेंट प्रेझेंट असतं. ओके, सो ॲफ्लाटॉक्झिन म्हणजे काय, तर इट इज ॲन कार्सिनोजेनिक सबस्टन्स, मीन्स कॅन्सर कॉझिंग सबस्टन्स आहे, विच इज फॉर्म ड्यू टू द फंगल ग्रोथ. फंगल ग्रोथमुळे हे ॲफ्लाटॉक्झिन रॉ ऑइलमध्ये फॉर्म होतं. ओके, अँड ऑल्सो दिस रॉ ऑइल कंटेन्स द कलरिंग सबस्टन्सेस. सो रिफायनिंग ऑफ ऑइल दॅट रिमूव्ज द कलर, ओडर अँड इम्प्युरिटीज अँड ॲफ्लाटॉक्झिन टू. ओके, सो त्याच्यामुळे शेंगदाण्याचं तेल जे आहे त्याचं रिफायनिंग केलं तर रिफायनिंग प्रोसेस अंडर त्याला घातलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये जे काही त्याचा कलर आहे, ओडर आहे, इम्प्युरिटीज आहेत, ॲफ्लाटॉक्झिन हे कार्सिनोजेनिक सबस्टन्स असतं ते टोटली रिमूव्ह केलं जातं बाय रिफायनिंग प्रोसेस. ओके, सो त्याच्यामुळे हे जे ऑइल आहे रिफायनिंग केल्यानंतर खाण्यासाठी योग्य आहे. ओके, so these are the chemical constituents which are present into the arachis oil. Okay, then next is chemical test. ओके, सो फक्त एकच केमिकल टेस्ट आहे अंडर अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, इट शोज द ब्ल्यू कलरेशन. ॲराचिस ऑइल जर आपण UV लाईट अंडर बघितलं तर त्याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरेशन्स दिसतात. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ओनली वन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ॲराचिस ऑइल. नेक्स्ट इज युजेस. ॲराचिस ऑइलचे युजेस काय काय आहेत. सो दिस ॲराचिस ऑइल which is also known as peanut oil. So it is a solvent for the intramuscular injections, and since it resembles to the olive oil, it is used in the preparation of liniment, plasters and soaps. Okay, सो हे ॲराचिस ऑइल आहे विच इज यूज फॉर द सॉल्वंट फॉर द इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन्स. ओके, मग असे ड्रग आहेत की जे इंट्रामस्क्युलरली दिले जातात. अशा ड्रगच्या प्रिपरेशन्समध्ये, फॉर्म्युलेशनमध्ये ॲराचिस ऑइल ॲज अन सॉल्वंट म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सॉल्वंट काय करणार आहे तर ते काही जे ड्रग मेडिकामेंट आहे ते त्याच्यामध्ये कॅरी करतं. ओके, आणि ऑल्सो इट इज रिझेंबल टू द ऑलिव्ह ऑइल. ऑलिव्ह ऑइलचे रिझेंबल्स आहे, त्याच्यामुळे ते डिफरंट प्रिपरेशन्स जे आहेत, लिनिमेंट, प्लास्टर्स, सोप्स, हे सगळे जे फॉर्म्युलेशन्स आहेत तो पार्ट तुम्हाला सुटिक्समध्ये कवर होणार आहे. लिनिमेंट म्हणजे काय, प्लास्टर्स म्हणजे काय. ओके, सो लिनिमेंट, प्लास्टर्स आणि सोपच्या प्रिपरेशनमध्ये हे जे पीनट ऑइल आहे, ॲराचिस ऑइल आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो बिईंग अ नॉन ड्राईंग ऑइल इट इज व्हॅल्युएबल ॲज अन लुब्रिकंट. नॉन ड्राईंग प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामुळे लुब्रिकंट म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सो लुब्रिकंट काय करणार आहे, दे रिड्युसेस द फ्रिक्शन. ओके, सो दिस प्रोड्युसेस द फर्म अँड एक्सलंट व्हाईट सोप. व्हाईट सोप जे आहेत ते त्याच्या प्रिपरेशनमध्ये ॲराचिस ऑइल यूज केलं जातं. प्रिन्सिपली इट इज यूज ॲज अन इडिबल ऑइल. मोस्टली शेंगदाण्याचं तेल आहे ते इडिबल ऑइल म्हणून यूज होते. इडिबल ऑइल म्हणजे काय तर खाद्यतेल. ओके, सो खाद्यतेल म्हणून स्पेसिफिकली ॲराचिस ऑइल जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो दिस ॲराचिस ऑइल इज यूज ॲज अ सॉल्वंट फॉर द इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन अँड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ लिनिमेंट, प्लास्टर्स, सोप्स, ऑइंटमेंट अँड क्रीम्स, and also it possesses the lubricant property and it is used as an edible oil. Okay, next is substitute and adulterants. Okay, मग कोणते सबस्टिट्यूट्स आणि अडल्ट्रंट्स आहेत पीनट ऑइलसाठी तर पीनट ऑइल इज अडल्ट्रेटेड विथ कॉटन सीड ऑइल और मिक्स्ड विथ सिसम ऑइल. ओके, सो कॉटन सीड ऑइल आणि सिसम ऑइल दीज आर द अडल्ट्रंट्स फॉर द ॲराचिस ऑइल. ओके, मग हे जे कॉटन सीड ऑइल आहे किंवा सिसम ऑइल आहे त्याने जर ॲराचिस ऑइलचं अडल्ट्रेशन झालं असेल तर ते आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, त्याच्यासाठी 2 केमिकल टेस्ट आहेत. फर्स्ट केमिकल टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, टेक 2 ml ऑफ पीनट ऑइल. ओके, मग आपल्याला काय करायचं आहे 2.5 ml 2.5 ml एवढं पीनट ऑइल घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये 2.5 ml अल्कोहोल ॲड करायचं आहे अँड ॲड 2.5 ml सोल्युशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डायसल्फाईड. ओके, सल्फर इन कार्बन डायसल्फाईड हे 1%चं सोल्युशन जे आहे ते 2.5 ml घ्यायचं आहे. अल्कोहोल 2.5 ml घ्यायचं आहे आणि 2.5 ml पीनट ऑइल घ्यायचं आहे. ओके, हे तिघांचं जे मिक्सचर आहे ते आपल्याला हीट करायचं आहे. सो हीट केल्यानंतर पिंक और रेड कलर येणार आहे टेस्ट ट्यूबमध्ये. ओके, अँड दॅट पिंक अँड रेड कलर, प्रेझेन्स ऑफ दॅट पिंक अँड रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ कॉटन सीड ऑइल इंटू दॅट पीनट ऑइल. ओके, मग जर पिंक किंवा रेड कलर आला तर त्या पीनट ऑइलमध्ये कॉटन सीड ऑइल प्रेझेंट आहे हे आपण इंडिकेट करू शकतो. ओके, त्याच्यावरून आपण ओळखू शकतो की ह्या शेंगदाणा तेलमध्ये कॉटन सीड ऑइलने त्याचं अडल्ट्रेशन झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट जे आहे अडल्ट्रंट सिसम ऑइल आहे. मग सिसम ऑइलने जर अडल्ट्रेशन झालं असेल तर त्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी एक टेस्ट आहे. काय करायचं आहे, शेक 2 ml ऑफ ॲराचिस ऑइल विथ 1 ml ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कंटेनिंग 1% सुक्रोज. ओके, काय करायचं आहे टेस्ट ट्यूबमध्ये 2 ml ॲराचिस ऑइल घ्यायचं आहे, 1 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिड घ्यायचं आहे
आणि 1% सुक्रोज घ्यायचं आहे. ओके, हे जे कंटेंट आहे ते व्यवस्थित शेक करून घ्यायचं आहे आणि 5 मिनटासाठी हे टेस्ट ट्यूब जे आहे ते तसे स्टेबल ठेवायचे आहे. ओके, जर पिंक कलर त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आला इन द ॲसिड लेअर दॅट इंडिकेट्स द प्रेझन्स ऑफ सिसम ऑइल. ओके, सो जी ॲसिडची जी लेअर आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची जी लेअर आहे, त्याला जर पिंक कलर आला तर ते जे ॲराची सॉईलचं सॅम्पल आहे ते सिसम ऑइलने अडल्ट्रेशन त्याचं झालेलं आहे हे आपण इंडिकेट करू शकतो. ओके, सो ह्या 2 टेस्ट आहेत फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट्रंट्स. ओके, सो कॉटन सीड ऑइलने अडल्ट्रेशन जर त्याचं झालं असेल तर त्याच्यासाठी एक टेस्ट आहे आणि सिसम ऑइलने अडल्ट्रेशन झालं असेल तर त्याच्यासाठी ही दुसरी टेस्ट आहे. ओके, सो इथे आपला जो 4th ड्रग आहे ॲराची सॉईल तो कंप्लीट झालेला आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रग इज ऑलिव्ह ऑइल. ओके, सो दिस ऑलिव्ह ऑइल इट इज नथिंग बट द ऑलिव्ह ऑइल तुम्ही बघितलेलं आहे जेवण करताना ऑलिव्ह ऑइल यूज केला जातं मोस्ट ऑफ. ओके, सो हे जे ऑलिव्ज आहेत त्याच्यापासून हे ऑलिव्ह ऑइल जे आहे ते प्रिपेअर केलं जातं. ओके, सो ऑलिव्हचे जे फ्रूट आहेत त्याच्यापासून ऑलिव्ह ऑइल प्रिपेअर केलं जातं. ओके, सो सिनोनिम फॉर दिस ऑलिव्ह ऑइल इज ओलियम ओलिव्ही. ओके, सो सिनोनिम काय आहे? ओलियम ओलिव्ही. बायोलॉजिकल सोर्स इज इट इज अ फिक्स्ड ऑइल expressed from the ripe fruits of Olea europaea belonging to family Oleaceae. Okay, so olive oil पण काय आहे? इट इज अन फिक्स्ड ऑइल. ओके, अँड ऑल्सो इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन मेथड, म्हणजे प्रेशर अप्लाय करून हे ऑइल ऑप्टेन केलं जातं फ्रॉम द फ्रूट, राईप फ्रूट म्हणजे पिकलेली फळं. ओके, कोणत्या प्लांट स्पेसिसची? तर ओलिया युरोपोइया. ओके, सो ओलिया युरोपोइया ह्या प्लांट स्पेसिसचे जे राईप फ्रूट्स आहेत त्यांच्यावर प्रेशर अप्लाय करून त्याच्यापासून हे फिक्स्ड ऑइल ऑप्टेन केलं जातं, त्याला आपण ऑलिव्ह ऑइल असं म्हणतो. ओके, सो ऑलिव्ह ऑइलची फॅमिली आहे ओलियासी. ओके, सो सिनोनिम काय आहे ऑलिव्ह ऑइलचं? तर ओलियम ओलिव्ही. अँड बायोलॉजिकल सोर्स इज इट इज अ फिक्स्ड ऑइल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द राईप फ्रूट्स ऑफ ओलिया युरोपिया बिलॉंगिंग टू फॅमिली ओलियासी. ओके, then next is geographical distribution. So geographical distribution, this olive tree from which the olive oil is obtained is native to Palestine and the countries near to the Mediterranean Sea. ओके, पॅलेस्टीन आणि मेडिटेरियन सीच्या जवळच्या ज्या कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये त्याचं ओरिजिन आहे. इट इज कल्टिवेटेड इन युनायटेड स्टेट अँड साऊदर्न ऑस्ट्रेलिया. कल्टिवेशन कुठे गेलं तर युनायटेड स्टेट आणि साऊदर्न ऑस्ट्रेलिया या कंट्रीजमध्ये. ओके, ऑलिव्ह ऑइल इज व्हेरी कॉमनली यूज्ड इन द व्हेरियस कंट्रीज along the Mediterranean Sea. Among the largest producer of olive oil that includes Italy, Spain, Greece are the leading countries. Okay, and the other countries that include United States, Turkey, Tunisia, Morocco and Syria. Okay, so this is the geographical distribution. So this olive oil is distributed into the different countries that include United States, Italy, Spain, Greece, Turkey, Tunisia and Syria. Okay, now next is method of preparations. Okay, मग ह्या ज्या राईप फ्रूटपासून हे जे ऑलिव्ह ऑइल प्रिपेअर केलं जातं ते कसं प्रिपेअर केलं जातं? ते इट इज प्रिपेअर्ड बाय क्रशिंग अँड प्रेसिंग द राईप फ्रूट्स कॉल्ड ॲज ऑलिव्ज. ओके, सो इथे तुम्हाला जे इमेज दिसते हे फ्रूट आहेत त्याला ऑलिव्ज म्हटलं जातं. ऑलिव्जचे जे फ्रूट आहेत त्याला ऑलिव्ज असं म्हटलं जातं. ते ऑलिव्ज काय केले जातात? क्रश केले जातात आणि त्यांना प्रेस केलं जातं. ओके, सो हे जे पिकलेले फ्रूट्स आहेत त्यांना क्रश केलं जातं आणि त्यांना प्रेस केलं जातं. ओके, सो एंटायर ऑलिव्ज कन्सिस्ट ऑफ 20 to 30% ऑफ ऑइल अँड फ्रूट पल्प हॅज 60% 60 to 80% ऑफ ऑइल. ओके, पूर्ण ऑलिव्हमध्ये जर आपण बघितलं तर 20 ते 30% एवढं ऑलिव्ह ऑइल प्रेझेंट असतं. ओके, आणि फ्रूटचा जो पल्पचं पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये 60 ते 80% एवढं ऑलिव्ह ऑइल प्रेझेंट असतं. ओके, सो हायड्रॉलिक प्रेसेस आर यूज्ड टू स्क्वीज द ऑइल आउट ऑफ द फ्रूट अंडर द लो प्रेशर. ओके, सो हायड्रॉलिक प्रेशर यूज करून त्या फ्रूट्समधून काय केलं जातं? जे ऑइल आहे ते स्क्वीज आउट केलं जातं बाय अप्लाइंग लो प्रेशर. This type of technique is called as cold pressing and it generates very little amount of heat because of which it gives the best quality of oil called as virgin oil. ओके, मग काय केलं जातं की हे जे कोल्ड एक्सप्रेशन यूज केलं जातं म्हणजे हायड्रॉलिक प्रेसेस यूज करून जे ऑइल सेपरेट आउट केलं जातं. ओके, सो दिस ऑइल इज नोन ॲज व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल.
सो द फर्दर प्रेसिंग गिव्स लो क्वालिटी, म्हणजे पहिल्या प्रेसिंगने जे व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल मिळणार आहे विच इज ॲन बेस्ट क्वालिटी ऑलिव्ह ऑइल. ओके, त्याच्यानंतर जे फर्दर प्रेसिंग करून जे ऑइल सेपरेट आउट केलं जातं विच इज ॲन लो क्वालिटी ऑलिव्ह ऑइल. ओके, सो ऑइल दॅट कम्स फ्रॉम द लास्ट प्रेसिंग इज कॉल्ड ॲज ऑलिव्ह रेसिड्यू अँड इट इज जनरली यूज्ड फॉर द कॉस्मेटिक अँड मेडिसिन. ओके, मग जे व्हर्जिन ऑइल आहे फर्स्ट प्रेसिंगने जे ऑइल आपल्याला मिळतं विच इज ॲन हायर क्वालिटी विच इज यूज्ड फॉर द एडिबल पर्पज, अँड सेकंड प्रेसिंगने जे मिळणार आहे विच इज ॲन ऑलिव्ह रेसिड्यू ऑइल, दॅट ऑइल इज नोन ॲज ऑलिव्ह रेसिड्यू अँड इट इज यूज इन द कॉस्मेटिक अँड मेडिसिन्स. ओके, सो कॉस्मेटिकच्या डिफरंट प्रिपरेशन्समध्ये मेडिसिन्समध्ये हे ऑलिव्ह ऑइल जे आहे ते जे सेकंड एक्सप्रेशन नंतर मिळणार आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑलिव्ह ऑइल. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, दॅट इज मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑलिव्ह ऑइलचा जर आपण कलर बघितलं तर पेल येलो और ग्रीनिश येलो कलर आहे. ओडर्स लाईट अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स. टेस्ट कशी असते ऑइलची तर ब्लँड फेंटली ॲक्रिड अशी त्या ऑलिव्ह ऑइलची टेस्ट असते. ओके, इफ यू सी द सोल्युबिलिटी, सो इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन टू द अल्कोहोल अँड मिसिबल विथ कार्बन डायसल्फाईड, क्लोरोफॉर्म अँड इथर. ओके, सो अल्कोहोलमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे आणि कार्बन डायसल्फाईड, क्लोरोफॉर्म आणि इथरमध्ये काय आहे मिसिबल आहे. ओके, सो दिस इज द सोल्युबिलिटी पॅरामीटर्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस olive oil. Okay, if you see the standard value of this olive oil, so specific gravity which is ranges in between 0.9110 to 0.915 at 25 degrees centigrade. Okay, iodine value ranges in between 79 to 88, saponification value in between 190 to 195, and free acids, so the free acids in 10 gram require for the neutralization not more than 5 ml of 0.1 normal sodium hydroxide. Okay, so these are the certain pharmacopoeial standard value for this olive oil. Okay, next is chemical constituents. Okay, so this olive oil which contains triglycerides mainly in the form of olein, palmitin and linolene. Okay, so triglycerides present असतात olive oil मध्ये mainly in the form of olein, palmitin and linolene. Okay, so these are the chemical constituents which are present into the ऑलिव्ह ऑइल. ओके, त्याच्यानंतर केमिकल टेस्ट जर आपण बघितली ऑलिव्ह ऑइलसाठी ते एक टेस्ट आहे. ऑलिव्ह ऑइल जर आपण अल्ट्राव्हायोलेट रॅडिएशन्समध्ये धरलं तर इट गिव्ज द डीप येलो कलरेशन्स. ओके, सो त्या ऑइलमधून डीप येलो कलरचे कलरेशन्स फॉर्म होतात. सो दिस इज द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द ऑलिव्ह ऑइल. त्याच्यानंतर जे युजेस बघितले ऑलिव्ह ऑइलचे, सो दिस ऑलिव्ह ऑइल एक्सटर्नली इट इज ॲन इमोलियंट अँड सुदिंग एजंट फॉर इन्फ्लाम्ड सरफेस. ओके, सो इन्फ्लाम्ड जे सरफेस आहेत जिथे सूज आलेली आहे, पेन आहे, असे जे सरफेस आहेत स्किनचे त्याच्यावर आपण एक्सटर्नली ॲज ॲन इमोलियंट आणि सुदिंग एजंट. ओके, सो जे काही इन्फ्लामेशन आहे, स्किनचं इरिटेशन आहे ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी, स्किनमध्ये सॉफ्टनिंग सुदिंग इफेक्ट शो करण्यासाठी म्हणून आपण ऑलिव्ह ऑइल एक्सटर्नली यूज करू शकतो. ओके, इट इज यूज टू सॉफन द स्किन, क्रस्ट इन द इझेमा अँड सोरायसिस. ओके, सो स्किनच्या सॉफ्टनिंगसाठी ऑलिव्ह ऑइल यूज केलं जातं आणि ऑल्सो इन इझेमा अँड सोरायसिस कंडिशन. ओके, सो स्किनचे जे डिसऑर्डर्स आहेत इझेमा, सोरायसिस या स्किनच्या डिसऑर्डर्समध्ये ऑलिव्ह ऑइल आहे ते क्रस्ट फॉर्ममध्ये यूज केलं जातं. ओके, देन इट इज ऑल्सो यूज्ड ॲज अन इन्ग्रेडियंट ऑफ इयर वॅक्स. ओके, इयर वॅक्सचे जे डिफरंट प्रिपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये ॲज अन इन्ग्रेडियंट म्हणून ऑलिव्ह ऑइल जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो सॉलिवॅक्स इयर ड्रॉप वगैरे तुम्ही बघितलेला असाल. ओके, सो जे इयर वॅक्सचे जे प्रिपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल यूज केलं जातं. सो दिस आर द एक्सटर्नल युजेस ऑफ ऑलिव्ह ऑइल. ओके, सो एक्सटर्नली ॲज अन इमोलियंट, सुदिंग एजंट, त्याच्यानंतर स्किन सॉफ्टनिंग अँड ऑल्सो यूज इन टू द इझेमा अँड सोरायसिस अँड ॲज अन इन्ग्रेडियंट फॉर इयर वॅक्स. ओके, इंटरनली आपण बघितलं तर इंटरनली इट इज यूज ॲज अ न्यूट्रियंट, म्हणजे आपण हे ऑलिव्ह ऑइल आहे ते खाऊ शकतो. सो इट इज यूज ॲज अ न्यूट्रियंट. Also it possesses the de-emulsion property when we taken as an internal purpose. So de-emulsions agents काय करणार आहेत, they forming a protective covering over the mucous membrane and prevents their inflammation and irritations. Okay, and also as a mild laxative, so it causes the emptying of the bowel and it is used as a vehicle for oily suspension for injections. Okay, so जे different suspension फॉर्ममध्ये जे इंजेक्शन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड फेजमध्ये सस्पेंड केलेले असतात. सो असे सस्पेन्शन फॉर्ममध्ये जे इंजेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये लिक्विड फेज जे आहे ॲज अन व्हेकल म्हणून ऑलिव्ह ऑइल यूज केलं जातं. ओके,
सो दीज आर द डिफरंट युजेस ऑफ दिस ऑलिव्ह ऑइल. ओके, सो इथे आपला हा 5th ड्रग कंप्लीट झालेला आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण टोटल 5 ड्रग बघितलेले आहेत. ट्रॅगाकान, सर्क्युलिया गम, अगार, देन ॲराचिस ऑइल अँड ऑलिव्ह ऑइल. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघितलं त्यांचं सिनॉनिम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स, त्याच्यानंतर बायोलॉजिकल सोर्स आहे, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, केमिकल टेस्ट आहेत, युजेस आहेत, हे इम्पॉर्टंट आहेत, एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो इथे आपलं हे लेक्चर मी संपवणार आहे. रिमेनिंग ड्रग जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. सो आजच्या लेक्चरमध्ये जर कोणता पॉईंट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.